हेलो स्टूडेंट्स, आज आप स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 10 जे भाग टेक्स्टबुक भाग 2 में आपेलू है पहलू चैप्टर है भाग 2 चैप्टर नंबर 10 शुरुआत करिए छीए अने आजनो टॉपिक है 10.1। तो सौथी पहला चैप्टर नाम जोई लईए। हेलो आल्केन अने हेलो एरीन है एटले के कार्बनिक चैप्टर है, ऑर्गेनिक चैप्टर है। तो आपणे सौथी पहला हेलो एटले हेलोजन, नाम उपरथी ज आपणे खबर पड़े कि हेलो आव्युं एटले के हेलोजन, जेने आपणे संज्ञा एक्स वडे दर्शावीए छीए। अने केटला हेलोजन छे आपणी पासे? तो के समूह 17 में आपणी पासे हेलोजन छे FClBrI। तो आ चारे चार केवा छे? ऋणतामां वधारे होय छे बीजा तत्व करता, अने एने आपणे हेलोजन कहेशुं। तो सौथी पहेला आपणे हाइड्रोकार्बन जे शब्द आपेलो छे टेक्स्टबुक में, हाइड्रोकार्बन तेनी व्याख्या समझी लईए कि हाइड्रो अने कार्बन बराबर। तो आनी व्याख्या शुं थशे? मैं बोर्ड पर लखेलुं छे कि आमानो एक हाइड्रोजन जे हाइड्रोकार्बननी श्रृंखला होय छे, हाइड्रोजन धरावे छे अने कार्बन धरावे छे। तो एनी जे लांबी श्रृंखला होय छे एने आपणे शुं कहेशुं? तो कि हाइड्रोकार्बन कहेशुं। 11 में शीखी गया छीए कि हाइड्रोकार्बननी श्रृंखलामां कई त्रण आवे छे? तो कि आल्केन आवे छे, सिंगल बंधवाड़ी, आल्कीन आवे छे अने आल्काइन आवे छे। आल्केन कई होय छे? तो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ए बधुं कयुं छे? तो कि आल्केन श्रेणी छे, जेने आपणे हाइड्रोकार्बन नाम आपेलुं हतुं। अने 11मां चेप्टरनुं नाम बी हतुं हाइड्रोकार्बन। तो रिविजन थोड़ुंक करी लईए तो आल्केन, आल्कीन अने आल्काइन श्रेणी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अने ट्रिपल बॉन्ड धरावती त्रणेय त्रण श्रेणी जे छे ए श्रेणीनुं नाम शुं छे? तो कि हाइड्रोकार्बन। तो आपणे आ चेप्टरमां कोनो उपयोग करवाना छीए? तो हाइड्रोजन अने कार्बन धरावता संयोजनो एटले के हाइड्रोकार्बननो उपयोग करवाना छीए बराबर। तो सौथी पहला आपणे शुं करीशुं? तो कि हाइड्रोकार्बन लेशुं अने एमांनो जे एक हाइड्रोजन छे एनुं विस्थापन करावशुं। कोना द्वारा विस्थापन करावाना छीए? कोई भी एक आपणो मनपसंद हेलोजन द्वारा बराबर। तो एक हाइड्रोजन दूर थाय छे अने एनी जग्याए आपणे विस्थापन करावीए छीए हेलोजन द्वारा। तो हवे आपणी पासे शुं मळी जाय छे? तो कि आल्काइल हेलाइड मळे छे, अथवा तो बीजुं नाम हाइड्रोकार्बन मळे छे। ख्याल आवी गयो आपणने कि हाइड्रोकार्बन लेवानुं छे अने आमानो एक हाइड्रोजन, जो आमाना एक हाइड्रोजन ने दूर करवानो छे, बाद करवानो छे अने एनी जग्याए कोण लेशे? तो कि हेलोजन लेशे। तो एने काढीने तेनुं विस्थापन कोना द्वारा करावानुं छे? हेलोजन, कोई भी लई सकीए, FClBr अथवा तो I हेलोजन द्वारा करावुं। अने आनुं नाम शुं थशे? तो कि हाइड्रोकार्बन अथवा तो आल्काइल हेलाइड, एनुं नाम छे आल्काइल हेलाइड। ख्याल आवी गयो? तो अहींया एक्जाम्पल में लीधेलो ज छे कि CH3 है ने, CH3 एटले आपणने खबर ज छे कि मीथेन कयो छे? CH4। हुं अहींया लखुं छुं मीथेन CH4 बराबर। तो आ आपणुं मीथेन थई गयुं, आपणने खबर ज छे कि आने मीथेन कहेवाय आल्काइल श्रेणीनो। तो आमांथी हूँ शुं करीश? तो कि एक हाइड्रोजन दूर करीश तो थई गयुं CH3। ख्याल आवे ने? आपणे एक हाइड्रोजन दूर कर्यो छे तो ई हाइड्रोजननी जग्या शुं लेशे? तो कि हेलोजन लेशे। ख्याल आवी गयो? तो आ मीथेन हतुं बराबर। हवे आपणी पासे आवी गयुं CH3X। हवे X एटले संज्ञा छे हेलोजननी, आनी जग्याए आपणे कोई भी लखी सकीए। हूँ एम लखूँ कि Br, तो आनुं नाम शुं थशे? तो कि ब्रोमो मीथेन। ख्याल आवी गयो? कारण के एक कार्बन छे एनी पासे, एक कार्बन होय तो आपणे मीथेन नाम आपीए छीए, ब्रोमो मीथेन थई गयो। एवी ज रीते आपणे जो अहींया Cl द्वारा विस्थापन करावता होय तो आपणे क्लोरो मीथेन एवी रीते लखशुं। ख्याल आव्यो आपणने? तो आ थई गयुं CH4। मीथेनનું एक्जाम्पल लीधुं आपणे अने हेलोजन परमाणु जे छे ए एक हाइड्रोजननुं विस्थापन करे छे। कुल नंबर 4 हता, हवे केटला थई गया? 3। तो आ आपणुं शुं मळ्युं? आ आल्केन श्रेणी हती, हाइड्रोकार्बन। आ कई हती? हाइड्रोकार्बन हतुं बराबर ने। तो आपणी पासे आ शुं मळ्युं? तो कि आपणने मळ्युं आल्काइल हेलाइड। शुं मळ्युं आपणने? आल्काइल हेलाइड। हवे आ थई गई वात लांबी श्रृंखलावाळा पदार्थनी। हवे आपणे कया संयोजननी वात करीशुं? चक्रीयनी। चक्रीय एटले कया थाय? तो कि हेलो एरीन। एरीन शब्द आवे एटले आपणे समजी लेवानुं कि
ચક્રીય હોય. ચક્રીય એટલે કે બેન્ઝીન જેવું વલય અથવા તો ચક્રીય વલય ધરાવતા હોય, સાયક્લોહેક્ઝેન, બેન્ઝીન વગેરે. તો આ થઈ ગયું આપણું બેન્ઝીન C6H6. ડ્રો કરવું હોય તો આપણે આમ કરી શકીએ. આ થઈ ગયું આપણું બેન્ઝીન. હવે એના એક હાઇડ્રોજનને આપણે વિસ્થાપન કરાવીએ છીએ અને ત્યાં આપણે શું મૂકીએ છીએ તો કે હેલોજન. એટલે કુલ કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે? 1 2 3 4 5 6 કાર્બન, અને એ જ કાર્બન સાથે એક એક હાઇડ્રોજન લાગેલો હોય ને. બેન્ઝીનનું ચક્રીય વલણ આપણે ઓલરેડી 11th શીખી જ ગયા છીએ કે બેન્ઝીન કેવી રીતે બને છે, કોણે શોધ કરી છે, તેનું બંધારણ શું છે. તો બેન્ઝીનનું બંધારણ આપણને ખ્યાલ જ છે કે અહીંયા કાર્બન હોય છે અને ફરતે એક એક હાઇડ્રોજન. તો કોઈ પણ એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન આપણે કરાવીએ છીએ, કોની સાથે કરાવીએ છીએ? હેલોજન દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો હું અહીંયા આની જ પ્રક્રિયા લખી આપું. ઉદાહરણ તરીકે આપણે લેશું Cl, એટલે કે અહીંયાથી જે આ હાઇડ્રોજન હતો સ્ટુડન્ટ્સ, આ 6th નંબરનો હાઇડ્રોજન આપણે કહીએ એ દૂર કર્યો અને ત્યાં મેં શું રાખ્યું તો કે એક હેલોજન લીધો Cl, ક્લોરો. તો આ હવે થઈ ગયું ક્લોરોબેન્ઝીન. કયું થઈ ગયું? ક્લોરોબેન્ઝીન. તો વ્યાખ્યા સમજાઈ ગઈ બધાને કે જ્યારે કોઈ બી એક હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનને લઈએ છીએ તો એમાંના એક હાઇડ્રોજનને દૂર કરીએ છીએ અથવા તો બાદ કરીએ છીએ અને એની જગ્યાએ આપણે હેલોજન મૂકીએ છીએ. એટલે કે વિસ્થાપન થયું ને, તો હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન આપણે હેલોજન દ્વારા કરીએ છીએ. ચાલો, આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ. તો આવી રીતે આપણને શું મળે છે? હેલો આલ્કેન મળે છે અને હેલો એરિન મળે છે. આ કયું હતું? હેલો આલ્કેન. મિથેનવાળું ઉદાહરણ. આલ્કાઇલ હેલાઇડ પણ કહી શકીએ અને આને કહેવાય હેલો આલ્કેન. ને આને શું કહેશું આપણે? હેલો એરિન. એરિન એટલે ચક્રીય. તો આપણને હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન જે ચેપ્ટરના નામ છે એની વ્યાખ્યા ક્લિયર થઈ ગઈ કે આપણે કોઈ બી હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનને લઈને તેના હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન એક હેલોજન દ્વારા કરાવશું. એવી જ રીતે ચક્રીય બંધારણમાં પણ આપણે એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કોઈ પણ હેલોજન દ્વારા કરાવશું. તો આપણને અનુક્રમે શું મળશે? હેલો આલ્કેન, કારણ કે આલ્કેન, આલ્કીન, આલ્કાઇન શ્રેણી આવે છે આમાં, અને હેલો એરિન એટલે કે ચક્રીયમાં પણ આ વસ્તુ શક્ય છે. હવે આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન તો મળી ગયા. હવે આપણે એની ઉપયોગિતા જોઈ લઈએ. યુઝીસ. તો સૌથી પહેલી જે ઉપયોગિતા ડિસ્કસ કરીએ, હું અહીંયા શોર્ટકટમાં લખતી જઈશ કે ક્યાં આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો સૌથી પહેલી ઉપયોગિતા છે કે કાર્બનિક પદાર્થ તો હોય, કોઈ બી કાર્બનિક પદાર્થ તો નિપજ તરીકે મેળવવાનું હોય. નિપજ તરીકે મેળવવાનું હોય તો પ્રારંભિક પદાર્થ, એટલે કે સૌથી પહેલું ઉપયોગિતા પ્રારંભિક પદાર્થ. પ્રારંભિક પદાર્થ તરીકે લેવામાં આવે છે કોને? તો કે હાઇડ્રોકાર્બનને જે હેલોજન દ્વારા વિસ્થાપન કરવામાં આવ્યું હોય. એટલે કે કાં તો આપણે હેલો એરિન કહેશું કાં તો હેલો આલ્કેન કહેશું. તો આ જે છે એ પ્રારંભિક પદાર્થ કોઈ બી રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પ્રારંભિક પદાર્થ તરીકે, જેને આપણે પ્રક્રિયક પણ કહી શકીએ સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રક્રિયક તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ કોની વાત થઈ છે? હેલો આલ્કેન અને હેલો એરેન. હું અહીંયા હેડિંગ લખી દઉં છું. અને હેલો એરિન, હે ને, ઉપયોગિતા, યુઝીસ. બરાબર. પછી નંબર 2 જે છે તો કે અધ્રુવીય દ્રાવક તરીકે. કયું છે? અધ્રુવીય. અધ્રુવીય દ્રાવક તરીકે લેવામાં આવે છે. અધ્રુવીય દ્રાવક એટલે કે શું? કે અમુક જે હોય છે, બેન્ઝીન છે, ટોલ્યુઇન છે, એ બધા કેવા છે કે ગમે તે પદાર્થને પોતાનામાં ઓગાળી દે છે, પોતાનામાં દ્રાવ્ય કરી દે છે. એટલે કે એ જે છે ધ્રુવીય પદાર્થને
એ જ્યારે આ હેલો આલ્કેન કે હેલો એરિનમાં નાખવામાં આવે છે તો એનામાં એટલી ક્ષમતા હોય છે કે એ પદાર્થને દ્રાવ્ય કરી દે છે. એટલા માટે આપણે શું કહીએ છીએ કે અધ્રુવીય દ્રાવક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 11th આપણે અમુક નામ એવા આવ્યા હતા કે આ ધ્રુવીય પદાર્થ છે. ધ્રુવીય પદાર્થ હોય તો શું છે કે પાણીમાં દ્રાવ્ય થતો નથી, બરાબર. તો આ કેવું છે કે જે પદાર્થ પાણીમાં દ્રાવ્ય નથી થતો તે પદાર્થને જો આપણે હેલો આલ્કેન કે હેલો એરિનમાં નાખશું તો એ દ્રાવ્ય થઈ જાય છે. એટલે કે એનામાં એટલી ક્ષમતા છે કે એ પાણીમાં અદ્રાવ્ય પદાર્થને દ્રાવ્ય કરી શકે છે. તો આ થઈ ગયું પોઈન્ટ નંબર 2, અધ્રુવ્ય દ્રાવક તરીકે. પછી પોઈન્ટ નંબર 3 શું છે? રોગ પ્રતિકારક તરીકે પણ ઉપયોગમાં. આના અમુક જે સંયોજનો છે એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે, તો આને રોગ પ્રતિકારકની દવામાં ને એમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે. તો આપણે એને કહી શકશું રોગ પ્રતિકારક તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. પછી એક મલેરિયાની સારવાર માટે એક દવાનો ઉપયોગ થાય છે જે ટેક્સ્ટબુકમાં નામ બી આપેલું છે કે હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન, હે ને, નામ છે હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન, બરાબર. આ હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન એ કોની સારવાર માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? મલેરિયાની સારવાર માટે. આપણને મલેરિયા થયો હોય તો આપણને ડૉક્ટર પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન નામનું મેડિસિન પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે. અને આ જે દવા છે એ કયું સંયોજન ધરાવે છે? તો કે એ હાઇડ્રોક્લોરો એટલે ખ્યાલ આવે ને આપણને, હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન એટલે કે એ આપણું હેલો આલ્કેન છે. ઓકે. પોઈન્ટ નંબર 5, ઉદ્દીપક તરીકે પણ માનવ શરીરમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. એટલે આ થઈ ગયું ઉદ્દીપક તરીકે માનવ શરીરમાં, બરાબર. આપણા બોડીમાં આપણે અમુક પદાર્થ એવા ખાઈએ છીએ, આપણે જે ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ, જે ખોરાક લઈએ છીએ, એમાં અમુક હાઇડ્રો આલ્કેન અને એરિન સંયોજનો હોય જ છે. તો એ આપણા માટે શું કામ કરે છે? તો કે ઉદ્દીપક તરીકેનું માનવ શરીરમાં કામ કરે છે. પછી છે ટાઇફોઇડનો તાવ આવ્યો હોય તો એના માટે પણ મેડિસિન પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે, ક્લોરએમ્ફેનિકોલ. કઈ મેડિસિન છે? ક્લોરએમ્ફેનિકોલ. ટાઇફોઇડ માટે. કોના માટે? ટાઇફોઇડનો તાવ જ્યારે આવ્યો હોય તો એની સારવાર માટે આપણે એક મેડિસિન પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે ડૉક્ટર, દવા લખી આપે છે અને એ દવાનું નામ શું છે? ક્લોરએમ્ફેનિકોલ. અને એ કયું સંયોજન છે? તો કે એ પણ આપણું હાઇડ્રોકાર્બન ક્લોરિન દ્વારા વિસ્થાપિત કરેલું સંયોજન છે. પોઈન્ટ નંબર 7, થાઇરોક્સિનની ઉણપથી ગોઈટર થાય છે તો એના માટે પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. એ પોઈન્ટ બી ધ્યાનમાં લેવો. પછી છે હેલોથેન, ક્લોરોફોર્મ. આપણે જ્યારે કોઈ બી ઓપરેશન કે સર્જરી કરવામાં આવે છે, બરાબર, આંખનું ઓપરેશન છે, કોઈ બી માનવ શરીરના અંગનું ઓપરેશન હોય, એક્સિડન્ટ હોય, જે બી કારણસર, તો એ ઓપરેશનમાં આપણે જાગૃત અવસ્થામાં ઓપરેશન થતું નથી. એના માટે આપણને એનેસ્થિશિયા ડૉક્ટર આવીને એક ઇન્જેક્શન મારે છે અને એ ઇન્જેક્શન શું હોય છે? તો કે એનેસ્થેટિક હોય છે અને એ આપણને બેભાન કરે છે, થોડો એવો ડોઝ આપે છે કે જેનાથી ટૂંક સમય માટે આપણે બેભાન થઈએ છીએ, જેથી કરીને ઓપરેશન સક્સેસફુલ કરી શકે ડૉક્ટર, બરાબર. તો એમાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તો હું લખી નાખું છું અહીંયા કે ક્લોરોફોર્મ. આપણે ક્લોરોફોર્મ તો ફેમસ છે, બધાએ સાંભળેલું જ છે. ઘણીવાર આપણે અમુક CIDમાં અને એમાં બી જોતા હોય કે જે હેન્ડકચીફ હોય, રૂમાલમાં, એમાં ક્લોરોફોર્મ નાખીને સૂંઘાડી દે છે અને પછી વ્યક્તિ બેભાન થઈ જાય છે. તો ક્લોરોફોર્મ ઓપરેશન માટે, બરાબર ને, ઓપરેશનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તો આ અમુક પોઈન્ટ્સ આપણે પ્રસ્તાવનામાં, જ્યારે આપણે ચેપ્ટર નંબર 10 ટેક્સ્ટબુકનું ઓપન કરીએ ને તો પ્રસ્તાવનામાં જ આપેલું છે. શું આપેલું છે? તો કે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિનની વ્યાખ્યા આપી છે,
કોઈ બી હાઇડ્રોકાર્બન પદાર્થ લેવાનો છે અને એ પદાર્થના એક હાઇડ્રોજનને આપણે હેલોજન દ્વારા વિસ્થાપન કરાવશું અને આપણને શું મળશે? અનુક્રમે હેલો આલ્કેન મળશે. અને જો ચક્રીય બંધારણ હશે તો આપણને હેલો એરિન મળશે. અને એની ઉપયોગિતા અમુક આપી દીધી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે પ્રારંભિક કોઈ બી રાસાયણિક પ્રક્રિયાની શરૂઆત થતી હોય તો આપણે તેમાં પ્રક્રિયક તરીકે લઈ શકીએ. સેકન્ડ છે અધ્રુવીય દ્રાવક છે, એટલે કે જે પદાર્થ પાણીમાં દ્રાવ્ય નથી થતા એને આમાં એટલે કે બેન્ઝીન છે, ટોલ્યુઇન છે એમાં ઉમેરવાથી એ પદાર્થ દ્રાવ્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પછી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે, એટલે કે દવામાં બી ઉપયોગ થાય છે. પછી હાઇડ્રોક્લોરોક્વિન નામની દવા જે મલેરિયાની સારવાર માટે ડૉક્ટર લખી આપે છે. પછી એવી જ રીતે ઉદ્દીપક તરીકે માનવ શરીરમાં ઉપયોગ થાય છે. પછી ક્લોરોએમ્ફોનિકોલ નામની જે દવા છે કે આ MCQમાં એમાં પૂછાય છે કે ટાઇફોઇડના તાવ માટે કયો હેલો આલ્કેન અથવા તો કઈ દવાનો ઉપયોગ થાય છે? તો કઈ દવાનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે ક્લોરેમ્ફોનિકોલ. અને સૌથી લાસ્ટ આપણે જે જોયું 7મા નંબરનું ક્લોરોફોર્મ જે ક્લોરોફોર્મની અમુક માત્રાનું ઇન્જેક્શન આપવાથી જે માણસ જે છે તે થોડું નિંદ્રા અવસ્થામાં જતું રહે છે અને ઓપરેશન શાંતિથી થઈ શકે. બરાબર છે. તો આ હતી ઉપયોગિતા. હવે આપણે જોઈએ ટોપિક નંબર 10.1. મેં લખ્યું છે ટોપિક 10.1. વર્ગીકરણ કરીએ છીએ અને વર્ગીકરણના 3 પેટા પ્રકાર આપેલા છે. તો આપણે બોર્ડ પર જોઈ લઈએ કે વર્ગીકરણના 3 પેટા પ્રકાર કઈ રીતે આપણે એને વર્ગીકૃત કર્યા છે. સૌથી પહેલાં તો આપણે લખશું હેડિંગ આલ્કાઇલ હેલાઇડ. અને બીજું નામ છે હેલો આલ્કેન. और હેલો આલ્કેન અથવા તો હેલો એરિન પણ કહી શકશું અને આલ્કાઇલ હેલાઇડ પણ કહી શકીએ. બરાબર. તો આમાં સૌથી પહેલું જે વર્ગીકરણ આલ્કાઇલ હેલાઇડનું કરવામાં આવ્યું છે એ હું બોર્ડ ઉપર લખું છું પોઈન્ટ નંબર 1 કરીને કે કયા મુદ્દા દ્વારા આપણે એને વર્ગીકૃત કરીએ છીએ. હેલોજન પરમાણુઓથી સંખ્યાના આધારે. એટલે સૌથી પહેલો પોઈન્ટ કયો થયો આપણો આલ્કાઇલ હેલાઇડનો? હેલોજન પરમાણુની હેલોજન એટલે ખ્યાલ આવે ને કયા છે હેલોજન? X FClBri પરમાણુની સંખ્યાના આધારે આપણે તેને વર્ગીકૃત કરશું. તો આપણે અહીંયા ઉદાહરણ લઈ લઈએ કે કોઈ બી એક હાઇડ્રોકાર્બન લીધું છે આપણે. તો હાઇડ્રોકાર્બન સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જ લીધું હતું ને આપણે કે Cl લીધું તો આપણે Br લઈએ. બરાબર. તો અહીંયા શું જોવા મળે છે કે એક હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન બ્રોમિન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, હે ને? તો આ હેલોજનની સંખ્યા આપણે શું જોવાનું છે? હેલોજનની સંખ્યા. તો અહીંયા કેટલી સંખ્યા આપી છે બીઆરની? તો કે 1. એકને આપણે શું નામ આપીએ છીએ? મોનો કહેશું. ખ્યાલ આવ્યો? તો આનું આપણે નામ શું રાખશું? મિથેન છે એક કાર્બન. હું અહીંયા લખું છું એક કાર્બન હોય તો આપણે તેને મિથેન કહેશું, હે ને? બરાબર. તો આનું નામ શું થયું? બ્રોમોમિથેન. કારણ સંખ્યાના આધારે આપણે કોનું જોવાનું છે? તો કે હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા. હેલોજન સૌથી પહેલા પકડવાનો કે આમાં હેલોજન છે તો કે હા આમાં હેલોજન છે. કયો હેલોજન છે? તો કે Br. Brનું નામ શું છે? તો કે બ્રોમો. કેટલા છે? તો કે 1 છે. તો આપણે મોનો નથી લખતા, આપણે 1 બ્રોમો મિથેન એવું નથી લખતા, આપણે ડાયરેક્ટ બ્રોમો મિથેન લખીશું. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે સંખ્યા વધારીએ હેલોજનની. ઉદાહરણ તરીકે હું લખું છું Br જ લઈએ. Br એક્ઝામ્પલ નહીં CH2
આવું ઉદાહરણ લઈએ તો આપણી પાસે હાઇડ્રોકાર્બન છે, હાઇડ્રોકાર્બનનું સંયોજન છે, બંનેના એક હાઇડ્રોજન, આ બાજુએ 3 હાઇડ્રોજન હોવા જોઈએ ઇથેનમાં, પણ આપણે એનું વિસ્થાપન બ્રોમિન દ્વારા કરાવ્યું છે. આમ આ સાઈડ પણ હાઇડ્રોજન 3 હોવા જોઈએ, પણ એનું વિસ્થાપન આપણે હેલોજન દ્વારા કરાવેલું છે. બરાબર છે. તો આપણે અહીંયા કાઉન્ટ કરીએ કે કેટલા બીઆર છે, તો કે 1 ને 1 2, તો 2 માટે આપણે કયો શબ્દ વાપરીએ છીએ? 11માં આવી જ ગયું છે જ્યારે આપણે નામકરણ અને IUPAC નામકરણ પદ્ધતિ શીખતા હતા ત્યારે, કે 1 હોય તો મોનો, 2 હોય તો ડાઈ, 3 હોય તો ટ્રાઈ, 4 હોય તો ટેટ્રા, 5 હોય તો પેન્ટા, 6 હોય તો હેક્ઝા વગેરે વગેરે. આપણે ઓક્ટેન સુધી તો જોયું જ હતું, બરાબર ને, કે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન. એમાં પણ આપણે કોને ધ્યાનમાં રાખતા હતા? તો કે કાર્બન. આપણે ખાલી કાર્બન જોવાનું છે. અહીંયા કાર્બન કેટલા છે? તો કે 2. તો એવું સમજવાનું કે આ ઇથેન છે, ઇથેન ઇથાઇલ શ્રેણી છે, બરાબર ને, આલ્કેન શ્રેણી છે. જો 1 કાર્બન હોય તો મિથેન, 2 હોય તો ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, હેક્ટેન, ઓક્ટેન, હેપ્ટેન, સોરી 9મો નંબર નોનેન અને 10મો નંબર ઓક્ટેન. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ થઈ વાત કાર્બનની સંખ્યાની. પણ હવે આપણે એવું બી જોયું હતું, થોડું રિવિઝન કરી લઈએ ક્લાસ 11નું, કે જે આલ્કેન શ્રેણી હોય છે તો આપણે શું લખશું? CH4, પછી CH3, પછી CH3, પછી મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, એવી રીતે પ્રોપેન, CH2 થઈ ગયા 8. એવી જ રીતે બ્યુટેન, CH3, CH2, CH2, CH3. બરાબર. આ હું એક્ઝામ્પલ લઉં છું. તો આને આલ્કેન કહેતી. હવે આપણે આને આલ્કાઇલમાં ફેરવવું હોય તો 11th શીખ્યા હતા આલ્કાઇલ. આલ્કાઇલ કોને કહેવાય? એટલે હું આનું નામ રાખું મિથેન, તો આપણે બોલીએ ને મિથાઇલ. શું બોલીએ આપણે? મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ, બ્યુટાઇલ. બરાબર ને? મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન. તો આ બાજુ આલ્કાઇલ શ્રેણી હોય તો શું હશે? મિથાઇલ, ઇથાઇલ, પ્રોપાઇલ, બ્યુટાઇલ. એટલે કે શું? તો કે આમાંથી એક હાઇડ્રોજનને દૂર કરવામાં આવે તો એને શું કહેશું આપણે? એક હાઇડ્રોજનને શું કરવામાં આવે? બાદ કરવામાં આવે તો એ કેવી શ્રેણી થઈ જાય છે? આલ્કાઇલ શ્રેણી થઈ જાય છે. CH3 હોય તો CH4 હોય તો CH3, આ બાજુએ CH2, CH2. ખ્યાલ આવે છે? પછી આ બાજુએ પણ CH2, CH, CH2 અને અહીંયા CH2, CH, CH, CH2. તો આ થઈ ગઈ આપણી આલ્કાઇલ શ્રેણી. કેમાંથી મળે છે આપણને? આલ્કેન શ્રેણીમાંથી જ્યારે એક હાઇડ્રોજન દૂર કરવામાં આવે છે તો આપણને આલ્કાઇલ શ્રેણી મળે છે. અને આ જે આલ્કાઇલ શ્રેણી છે એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે? તો કે અહીંયા આપણે તમે જોયું ને એક્ઝામ્પલ મેં CH3 લખ્યું છે, તે આલ્કાઇલ શ્રેણી કેવી રીતે થઈ? આ આલ્કાઇલ શ્રેણી શું કામ થઈ ગઈ? તો કે આનો એક હાઇડ્રોજન Br દ્વારા વિસ્થાપન કરવામાં આવે છે, એટલે કે એક હાઇડ્રોજન દૂર થાય છે એટલે આ તૈયાર થઈ ગયું છે કે ત્યાં કોઈ બીજું હેલોજન આવીને આની સાથે સંયોજન કરશે. આ થઈ ગઈ વાત રિવિઝનની. ક્લાસ 11માં શીખ્યા છીએ આપણે. ઓકે, પાછા ટોપિક ઉપર આવી જઈએ કે હેલોજનની સંખ્યા ઉપર ધ્યાન આપવાનું છે આપણે. હેલોજનની સંખ્યા તો અહીંયા Br કેટલા છે? 2 છે. તો આપણે શું લખશું અહીંયા? 1 નંબરનો કાર્બન, 2 નંબરનો કાર્બન, 1 2 ડાઈ બ્રોમો, 1 અને 2 કાર્બન છે તો ઇથેન આવશે. 1 2 ડાઈ બ્રોમો ઇથેન. આ થઈ ગયું ફર્સ્ટ નંબર. હવે સેકન્ડ. હવે થર્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. વધારતા જઈએ તો હું લખીશ કાર્બન Br, વન અને 2 હતા. હવે 3 લેવાના છીએ આપણે. તો 3 માટે શું કરશું? CH2, CH2.
CH2 ખ્યાલ આવી ગયો. નંબર ઓફ કાર્બન આપણે કાઉન્ટ કરીએ. કાર્બનની કાર્બન ધરાવતી સૌથી લાંબી શૃંખલાને ધ્યાનમાં લઈને 1 2 3 એટલે 3 કાર્બન થઈ ગયા. હેલોજન કાઉન્ટ કરવાના કારણ કે હેલોજનની સંખ્યા પર ધ્યાન આપીએ છીએ. 1 2 ને 3 તો આપણે શું લખશું 1 2 3 ટ્રાય બ્રોમો. 3 કાર્બન એટલે પ્રોપેન. ચાલો તો સૌથી પહેલું આપણે વર્ગીકરણ સમજી લીધું છે કે હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા ઉપરથી આપણે એનું નામ આપીએ છીએ. વર્ગીકરણમાં સૌથી પહેલું કયું છે તો કે હેલોજનની સંખ્યા ઉપર. જો એક હેલોજન હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ હેલોજનનું નામ અને શ્રેણીનું નામ લખી નાખશું. 2 હેલોજન ધરાવતું હોય તો 1 2 ડાય કરીને લખશું. 3 ધરાવતું હોય તો 1 2 3 અને ટ્રાય. બરાબર. પછી આગળ જેટલા હશે એટલા આપણે ટેટ્રા પેન્ટા હેક્ઝા લગાવી શકીએ. એવી જ રીતે હું અહીંયા નીચે ચક્રીયનું બતાવી દઉં છું. ચક્રીય માટે જો બેન્ઝીન હોય 1 બ્રોમો હોય તો આપણે શું લખશું અહીંયા બ્રોમો બેન્ઝીન. ખ્યાલ આવી ગયો. પછી જ્યારે 2 હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન Br દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોય તો અહીંયા નંબરિંગ આપશું. તો આપણે નંબરિંગ કેવી રીતે આપશું 1 2 1 2 ડાયબ્રોમો બેન્ઝીન. ખ્યાલ આવ્યો. પછી ત્રીજા નંબરનું આપણે લખી શકીએ તો અહીંયા નામ આપી શકીએ આપણે 1 3 5 ટ્રાઇબ્રોમો બેન્ઝીન. ખ્યાલ આવી ગયો. 1 3 5 ટ્રાઇબ્રોમો બેન્ઝીન. અહીંયા ના હોય અને અહીંયા Br હોય તો આપણે શું લખશું 1 2 3. તો આ 1 3 ડાયબ્રોમો બેન્ઝીન થશે. ખ્યાલ આવી ગયો. અને પોઝિશન યાદ હોવી જોઈએ કે આ કઈ પોઝિશન કહેવામાં આવે છે. આને આપણે મેટા કહેશું, આને આપણે ઓર્થો કહેશું, આને પેરા કહીએ છીએ, આને ઓર્થો, આને મેટા અને આને પેરા. આ બધી બેન્ઝીન ચક્રની જે પોઝિશન છે એ આપણે 11મા ધોરણમાં જ શીખી ગયા છીએ કે 1 3 હોય તો ઓર્થો કહેવાય, 1 2 હોય તો મેટા કહેવાય, 1 અને 4 હોય તો પેરા કહેવાય. ખ્યાલ આવી ગયું. તો અહીંયા આપણે જોયું તો કે 1 3 5 છે તો 3 3 છે. અહીંયા કઈ છે તો કે મેટા છે 2 અને 1 પેરા છે. અહીંયા Br આપણે જો લીધું છે તો કે આ ઓર્થો અને પેરા, ઓર્થો પેરા બેન્ઝીન પણ થયું. પણ આનું નામ શું રાખશું આપણે 1 3 ડાયબ્રોમો બેન્ઝીન. 1 3 5 3 છે એટલે ટ્રાય બ્રોમો બેન્ઝીન. તો આ થઈ ગઈ વાત ચક્રીયની એટલે કે હેલો એરિનની અને આ થઈ ગઈ હેલો આલ્કેનની. કારણ કે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ કયા લીધા હતા આલ્કેન શ્રેણીને લીધા હતા. બરાબર છે. હવે પોઈન્ટ નંબર હેલોજન ધરાવતો કાર્બન. હવે આપણે શું જોઈએ છીએ હેલોજન પરમાણુની સંખ્યા જોઈ લીધી નંબર 1માં વર્ગીકરણમાં. હવે વર્ગીકરણમાં નંબર 2 હેલોજન ધરાવતો કાર્બન. એના ઉપરથી આપણે એના પણ પેટા પ્રકાર છે. કેટલા પેટા પ્રકાર છે તો કે 3. 10.1.1 જોઈ લીધું છે આપણે. 10.1.2 જોઈએ ટેક્સ્ટ બુકનું. હા, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન. બરાબર. હેલોજન ધરાવતો કાર્બન છે અને એનું સંકરણ કયું હશે sp3 સંકરણ. ઓકે. તો હવે હેલોજન ધરાવતા કાર્બનનું sp3 સંકરણ આપણે જોઈએ તો એને આગળ આલ્કાઇલ હેલાઇડ એમાં પણ 3 છે ને. આનું વર્ગીકરણ પણ 3 પેટા પ્રકાર છે. તો એમાં સૌથી પહેલું જે આપણે જોવાનું છે એ છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ. કયું છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ. આને R ને આલ્કાઇલ કહેવાય, X ને હેલાઇડ કહેવાય. બરાબર. તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ આમાં પણ 1 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી અને 3 ડિગ્રી એવું વર્ગીકરણ કર્યું છે. તો આપણે સૌથી પહેલું જોઈ લઈએ કે આલ્કાઇલ હેલાઇડનું
3 ડિગ્રી વાળું જોશું, 2 ડિગ્રી વાળું જોશું અને 1 ડિગ્રી. બરાબર. આ 10.1.2માં હેલોજન ધરાવતો કાર્બન જેનો sp3 સંકરણ હોય છે તેમાં પહેલો પોઈન્ટ જોઈએ છીએ આપણે એ કરીને આપેલો છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ, અને એમાં પણ આપણે એ જોવાનું છે કે કાર્બન કોની સાથે જોડાયેલો છે અને હેલોજન કયા નંબરના કાર્બન ઉપર જોડાયેલો છે. જો હેલોજન એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તેને આપણે 1 ડિગ્રી એટલે કે પ્રાથમિક કહેશું. બીજા અન્ય 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો તેને આપણે 2 ડિગ્રી એટલે કે દ્વિતીયક કહેશું. અને જો હેલોજન અન્ય 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો આપણે એને 3 ડિગ્રી એટલે કે તૃતીયક કાર્બન કહેશું અને સંકરણ હશે sp3. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ 10.1.2 જોઈ લઈએ. આલ્કાઇલ હેલાઇડનું પેટા પ્રકાર જોઈ લઈએ તો કે 1 ડિગ્રી એટલે કે પ્રાથમિક, 2 ડિગ્રી દ્વિતીયક અને 3 ડિગ્રી એટલે તૃતીયક. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 ડિગ્રીની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન બીજા એક કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય તો તેને આપણે 1 ડિગ્રી કહેશું. એટલે કે આપણે પહેલાં જોવાનું છે કે હેલોજન ક્યાં છે. તો કે હેલોજન આપણને અહીંયા જોવા મળે છે, હે ને. એની સાથે જે કાર્બન છે એને ધ્યાનમાં લેવાનું છે. એટલે કે આ કાર્બન અન્ય કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તે ધ્યાને લેવાનું છે. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે હેલોજન શોધશું. એ હેલોજનના કાર્બનને આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું છે. ઈ કાર્બન અન્ય એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો આપણે એને 1 ડિગ્રી કહેશું. કયો કહેશું? 1 ડિગ્રી. હું ઉદાહરણ લઈ લઉં અહીંયા CH3 CHCl. ઓકે, તો અહીંયા જે હેલોજન છે તે Cl છે, એ અન્ય તે જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. બરાબર. એ કાર્બન અન્ય કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તો કે એક કાર્બન સાથે. તો આને આપણે કહેશું 1 ડિગ્રી. કેવું સંયોજન છે? 1 ડિગ્રી એટલે કે પ્રાથમિક. કારણ શું છે તો કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન અન્ય એક કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. તો આનું નામ શું થઈ જશે? કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે? 1 અને 1 2. ક્લોરો ઇથેન. શું નામ થયું આનું? ક્લોરો ઇથેન નામ થયું. કોને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે આપણે? કાર્બનને. જે કાર્બન હેલોજન ધરાવે છે એ કાર્બન અન્ય કેટલા કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. હવે અહીંયા 1 હતું, આને આપણે રિપ્લેસ કરીએ કે 1ના બદલે 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તો થઈ ગયું 2 ડિગ્રી. હેલોજન ધરાવતો કાર્બન બીજા 2 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો છે તો તેને આપણે કયું કહેશું? 2 ડિગ્રી કહેશું, દ્વિતીયક કહેશું. એક્ઝામ્પલ મેં લખ્યું જ છે કે આ હેલોજન કયો છે તો કે Cl હેલોજન છે. એ એક કયા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તો કે આ કાર્બન સાથે. આ કાર્બન અન્ય કેટલા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તો કે 1 અને 2. ખ્યાલ આવે છે? આ 1 અને 2 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો છે તો આ કેવું થઈ ગયું? 2 ડિગ્રી. આ કાર્બન કેવો થઈ ગયો? 2 ડિગ્રી કાર્બન. કયો કાર્બન? આ વાળો. ખ્યાલ આવી ગયો? તો હું અહીંયા એક્ઝામ્પલ લખી નાખું. ઓકે, તો હવે આપણે કાર્બન પરમાણુની સૌથી લાંબામાં લાંબી શૃંખલા જોઈએ તો કઈ થશે? તો આવી થશે. હે ને? તો આપણે આને એક કાર્બન કાઉન્ટ કરીએ તો કેટલા થયા? કે 1 2 3. હે ને? આપણે કહી શકીએ કે 3 કાર્બન છે એટલે કે પ્રોપેન થયું. તો આપણે આને 1 નંબર આપ્યો છે. 2 નંબરના કાર્બન સાથે કોણ જોડાયેલું છે તો કે ક્લોરીન. તો 2 ક્લોરો પ્રોપેન. કયું થયું? 2 ક્લોરો પ્રોપેન. હજી એકવાર વ્યાખ્યા સમજાવી દઉં કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન, બરાબર, એ અન્ય 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એ 2 ડિગ્રી એટલે કે દ્વિતીયક કાર્બન થયો. કયો? તો કે આ વાળો. ઉદાહરણ જોયું CH3 CH3. સૌથી પહેલાં આપણે જોવાનું કે હેલોજન ક્યાં છે તો કે આ આપણું હેલોજન છે. એ જે કાર્બને જોડાયેલો છે ઈ કાર્બન, એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે કોને આપવાનું છે? આ કાર્બને. આ કાર્બન અન્ય કેટલા કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો છે તો કે 1 અને 1
2 તો આ બંને સાથે જોડાયેલો છે એટલે કે 2 ડિગ્રી થયું. તો આનું નામ શું થશે? 2 ક્લોરોપ્રોપેન. પછી એવી જ રીતે 3 ડિગ્રી જે છે તો 3 ડિગ્રીની પણ વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે જ થશે કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન બીજા 3 અહીંયા એકની બદલે શું હશે? 3 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય તો તે 3 ડિગ્રી. 3 ડિગ્રી એટલે કે તૃતીયક થશે. બરાબર. હેલોજન કયું છે? તો કે આ આપણું હેલોજન છે. આ હેલોજન કયા કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે? આ કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો છે. તો આ કાર્બન પરમાણુ અન્ય કેટલા કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો છે? તો કે 1 2 3. તો આ કાર્બન કેવો થઈ ગયો? 3 ડિગ્રી થઈ ગયો. ખ્યાલ આવે છે? આ એક કાર્બન, બીજો અને ત્રીજો. ઉદાહરણ લખી નાખું છું. CH3 CH3. ઓકે. તો કુલ હવે કાર્બન ગણીએ નામકરણ માટે 1 2 3 ને 4. તો બ્યુટેન થઈ ગયું. તો બ્યુટેન માટે આપણે નંબરિંગ આપીએ તો સૌથી લાંબામાં લાંબી શૃંખલા કઈ થશે? હા, કારણ કે આ લાઈનમાં 1 2 ને 3 કાર્બન આવે છે. બરાબર. તો હું આને નંબરિંગ આપીશ 1 2 3. તો આ કેવું થઈ ગયું? 2 ક્લોરો થયું ને કે 2 નંબરના કાર્બન ઉપર ક્લોરો છે. એવી જ રીતે 2 નંબર ઉપર જ છે. કેટલા? તો કે 1 અને 1 ને 1 3 મિથાઇલ ગ્રુપ જોડાયેલા છે. તો આપણે એનું નામ શું આપશું? તો કે 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. 2 ક્લોરો 2 નંબર ઉપર છે એટલે 2 ક્લોરો. 2 નંબર ઉપર જ કયા જોડાયેલા છે? મિથાઇલ સમૂહ જોડાયેલા છે. કેટલા? તો કે 1 2 ને 3. તો 2 ક્લોરો 2 ટ્રાઇમિથાઇલ. 2 ક્લોરો 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. હે ને? અને કેટલા જોડાયેલા છે? તો કે 3. તો કે ટ્રાઇમિથાઇલ પ્રોપેન. તો સૌથી પહેલાં હજી એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન અન્ય 1 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય તો 1 ડિગ્રી. તે અન્ય 2 કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય તો 3 ડિગ્રી. અને તે અન્ય 3 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો હોય તો તેને આપણે 3 ડિગ્રી કહેશું. એટલે કે આ થઈ ગયું પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક. હવે આપણે નંબર બી જોઈએ. નંબર બી કયું છે? તો કે એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો જોઈએ. હવે આપણે એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન જોશું. સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે પોઈન્ટ એ જોઈ લીધો. તો એ પોઈન્ટ કયો હતો? આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા તો હેલો આલ્કેન સંયોજનો, જેનું આપણે 1 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી અને 3 ડિગ્રી જોઈ લીધું છે. તો હવે આપણે પોઈન્ટ નંબર બી જોઈએ. પોઈન્ટ નંબર બી છે એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો. કયું છે? એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનો. વ્યાખ્યા લખેલી જ છે કે કોઈ પણ આપણે જે સંયોજન લઈએ છીએ હેલોજન ધરાવતું સંયોજન લેવાનું છે. હેલોજન ધરાવતો પછીનો કાર્બન ડબલ બોન્ડમાં હોવો જોઈએ. બરાબર. એટલે હેલોજન પછીનો જે કાર્બન, એટલે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન જે છે એના પછી તરત જ શું હોવું જોઈએ? તો કે ડબલ બોન્ડ હોવો જોઈએ. તો એ કેવું સંયોજન થયું? એલાઇલિક સંયોજન થયું. કયું સંયોજન થયું? તે એલાઇલિક. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ કે આ આપણો હેલોજન છે. હેલોજન ધરાવતો કાર્બન કયો છે? આ કાર્બન છે. આ કાર્બન જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એના પછી તરત જ ડબલ બોન્ડ જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ હેલોજન ધરાવતો કાર્બન પછીનો જે કાર્બન કયો? પછીનો કાર્બન શું હોવો જોઈએ? ડબલ બોન્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ. સોરી. તો આને શું કહેવાય? એલાઇલિક હેલાઇડ નામ આપ્યું છે. એવી જ રીતે ચક્રીયમાં પણ જોઈ લીધું છે કે આ હેલોજન ધરાવતો કાર્બન જે છે એના પછીનો કાર્બન એટલે કે આ એ કેવો છે? ડબલ બોન્ડ ધરાવે છે. તો આ કેવું થઈ ગયું? તો કે એલાઇલિક હેલાઇડ થઈ ગયું. કેવું? એલાઇલિક હેલાઇડ. કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બનનો પછીનો શબ્દ યાદ રાખવાનો. પછીનો કાર્બન શું ધરાવે છે? તો કે ડબલ બોન્ડ ધરાવે છે. તો એ થઈ ગયું એલાઇલિક. હવે નંબર સી જોઈએ. તો કે બેન્ઝાઇલિક. શું નામ આપ્યું છે?
બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન. તો આમાં શું છે કે આ બેન્ઝીનનું વલય હોય એ સીધું હેલોજન સાથે નહીં પણ કાર્બન ધરાવતું હોય. શું ધરાવતું હોય? બેન્ઝીનનું વલય કાર્બન ધરાવતું હોય તો એ કેવું થઈ ગયું? બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ થઈ ગયું. ઉદાહરણ જોઈએ, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન જે છે એ કાર્બન ક્યાં જોડાયેલો છે? આવું નથી, ક્લોરોબેન્ઝીન નથી કે ડાયરેક્ટ સીએલ નથી. કયું જોડાયેલું છે? એક કાર્બન. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ કાર્બન જોડાયેલો છે આ કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટ સીધો સોરી, તો આ થઈ ગયું 1 ડિગ્રી. એવી જ રીતે આ જે બેન્ઝીન જે છે એ કોની સાથે જોડાયેલો છે? કાર્બન સાથે. એટલે આ બેન્ઝીનનો કાર્બન કોની સાથે જોડાયેલો છે? આ કાર્બન સાથે, જે હેલોજન પણ ધરાવે છે અને અન્ય એક કાર્બન પણ ધરાવે છે. તો આની પાસે કેટલા કાર્બન થયા? તો કે આ એક કાર્બન અને આ બેન્ઝીનનું કાર્બન 2. તો આ કાર્બન કેવો થઈ ગયો? 2 ડિગ્રી થઈ ગયો. એવી જ રીતે અહીંયા બેન્ઝીનનું કાર્બન જે છે, અહીંયા એક કાર્બન, અહીંયા એક કાર્બન. તો હેલોજન ધરાવતો કાર્બન અન્ય 1, 2 અને 3 કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. તો આ કાર્બન કેવો થઈ ગયો? 3 ડિગ્રી થઈ ગયો. તો આ થઈ ગયું બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. શબ્દ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવા કે અહીંયા પછીનો કાર્બન જે છે એ ડબલ બોન્ડ ધરાવતો હોવો જોઈએ અને અહીંયા જે બેન્ઝીનનું ચક્ર છે એ હેલોજન સાથે નહીં કાર્બન સાથે જોડાયેલું હોવું જોઈએ. તો અહીંયા બધા જ બેન્ઝીન ચક્રીય બેન્ઝાઇલ હેલાઇડ સંયોજનમાં બેન્ઝીન ચક્ર કાર્બન સાથે છે. પછી એમાં પેટા પ્રકાર હોઈ શકે કે 1 ડિગ્રી બી હોય, 2 ડિગ્રી બી હોઈ શકે અને 3 ડિગ્રી બી હોઈ શકે. તો આ થઈ ગયું આપણું એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન અને બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન. નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ હવે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આપણે હવે જોશું ટોપિક નંબર 10.1.3. અત્યાર સુધી આપણે sp3 સંકરણને ધ્યાનમાં લઈને વર્ગીકરણ કરતા હતા. હવે આપણે જોઈએ sp2 સંકરણવાળા ઉદાહરણ. તો sp2 સંકરણમાં શું હેલોજન ધરાવતો કાર્બન કેવો હોવો જોઈએ? તો કે sp2 સંકરણવાળું જોઈએ તો એના 2 પેટા પ્રકાર છે. પહેલું પેટા પ્રકાર છે વિનાઇલ હેલાઇડ અને એરાઇલ હેલાઇડ. નામ સાંભળેલું લાગશે કે વિનાઇલ હેલાઇડ અને એરાઇલ હેલાઇડ એ કેમાં આવ્યા હતા? sp3 સંકરણમાં પણ આવેલા હતા, પણ એ સિંગલ બોન્ડવાળી વાત હતી. જ્યારે પણ સિંગલ બોન્ડ હોય, એકલ બંધ હોય તો sp3 સંકરણ લાગુ પડે છે. અને સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે ડબલ બોન્ડ હોય, દ્વિબંધની વાત આવતી હોય કે કાર્બન ડાયરેક્ટ જ ડબલ બોન્ડ સાથે જોડાયેલો હોય તો આપણે સંકરણ બદલાઈ જશે, સંકરણ આવશે sp2. તો આને ધ્યાનમાં લઈને આપણે સૌથી પહેલાં વિનાઇલ હેલાઇડની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન, કયો કાર્બન? હેલોજન ધરાવતો કાર્બન દ્વિબંધ સાથે જોડાયેલો હોય, એટલે કે ડાયરેક્ટલી એની સાથે ડબલ બોન્ડ હોય. તો આ હેલોજન ધરાવતો કાર્બન જે છે એ બીજા કાર્બન સાથે કેવી રીતે જોડાયેલો છે? તો કે ડબલ બોન્ડથી જોડાયેલો છે. આપણે પહેલામાં એક્ઝામ્પલ વિનાઇલ હેલાઇડનું લીધું હતું, પણ કેવું હતું કે એના પછીનો કાર્બન ડબલ બોન્ડ સાથે જોડાયેલો. તો વ્યાખ્યામાં સમજવામાં ધ્યાન રાખજો કે જો sp3નું પૂછાય તો આપણે લખવાનું છે કે એના પછીનો કાર્બન ડબલ બોન્ડ સાથે જોડાય છે. પણ જ્યારે sp2 સંકરણનું પૂછવામાં આવે તો આપણે શું લખશું કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન ડાયરેક્ટ જ ડબલ બોન્ડ સાથે જોડાયેલો હોય. તો ઉદાહરણ લઈ લીધું છે આપણે અહીંયા કે ક્લોરીન ધરાવતો કાર્બન ડબલ બોન્ડ સાથે જોડાયેલો છે. પછી ગમે એટલી લાંબી શૃંખલા હોય ચાલશે, પણ અહીંયા શું હોવું જોઈએ? ડબલ બોન્ડ. તો આ કેવું સંયોજન થયું? આપણું વિનાઇલ હેલાઇડ થયું. પણ વિનાઇલ હેલાઇડમાં પણ સંકરણ કયું થયું? તો કે sp2 સંકરણ. રીઝન તો કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન તરત જ ડબલ બોન્ડ ધરાવે છે એટલા માટે. એવી જ રીતે ચક્રીયમાં પણ જોઈ લઈએ કે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન ડાયરેક્ટ. પહેલાંમાં આપણે ઉદાહરણ કયું જોયું હતું? આ ઉદાહરણ લખ્યું હતું મેં બોર્ડ ઉપર. જો હેલોજન ધરાવતો કાર્બન પછીનો કાર્બન શું ધરાવે છે? ડબલ બોન્ડ ધરાવે છે. પણ આ હતું sp3 સંકરણ. પણ આપણે વાત કરીએ છીએ sp2 સંકરણની. sp2 સંકરણની વ્યાખ્યા પ્રમાણે હેલોજન ધરાવતો કાર્બન તરત જ ડબલ બોન્ડ ધરાવે છે, તો એને કહેવાય sp2 સંકરણ. આ થઈ ગઈ વિનાઇલ હેલાઇડની વાત. હવે આપણે કરીએ એરાઇલ હેલાઇડની વાત. સૌથી પહેલાં આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ કે બેન્ઝીન વલય પર સીધો હેલોજન જોડાયેલો હોય. શું જોવા મળે છે કે બેન્ઝીન વલય ઉપર
ડાયરેક્ટ જ આપણને હેલોજન જોવા મળે તો આપણે એને શું કહેશું? એરાઇલ હેલાઇડ. બરાબર છે. તો અહીંયા ક્લોરોબેન્ઝીન, બ્રોમોબેન્ઝીન, આયોડોબેન્ઝીન ડ્રો કરેલા જ છે. એ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે કે બેન્ઝીન ચક્ર કોની સાથે? તો કે સીધો કોની સાથે જોડાયેલો છે? હેલોજન સાથે જોડાયેલો હોય તો એને કહેશું એરાઇલ હેલાઇડ. એરાઇલ એટલે કે ચક્રીય અને હેલાઇડ ખ્યાલ આવી ગયો નામ ઉપરથી. તો આજનું આપણું જે વર્ગીકરણનું આપણું આખું જે 10.1નું ટોપિક હતું એ પૂરું થાય છે. આપણે આજે જોયું કે પ્રસ્તાવના જોઈ છે, વ્યાખ્યા જોઈ છે ચેપ્ટરની, તેના ઉપયોગો જોયા, પછી પ્રસ્તાવના પૂરા થયા બાદ આપણે 10.1 વર્ગીકરણ જોયું છે. એમાં 10.1.1 જોયું, 1.2 અને 1.3. હવે નેક્સ્ટમાં આપણે નામકરણ કન્ટિન્યુ કરશું અને આ બધું એકવાર લખીને હોમવર્ક પર્સનલ કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર મોકલી આપવાનું છે. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.